नमस्कार दर्शक बंधु जो मैंने चिटफंड रे टंका रखी से गोटे नुआ मेसेज टे आसिक पहुँची जाइए। जदि आपणकर ना से जो लिस्ट रे नाही तो आपण आरआई ऑफिस रे जाइकी से माने जाइकी डॉक्यूमेंट दे परिबे। किंतु डॉक्यूमेंट को कंपनी देबे आपणकर माइक्रो फाइनेंस पैसा रखिचंती, पान कार्ड रखिचंती, आपणकर रोज वैल्यू रखिचंती, सहारा रखिचंती, ये जिनस मध्य सरकार मध्य कोड ना कोडी मध्य क्लियर करूचन जेतेकी क्लियर न करूचन मध्य भी सेतेकी। भावुँ आपण भितर जो मैंने बयस अच्छी जो मैंने 2010 मसीहा पाखापाखि पैसा रोजगार करते विभिन्न संस्था माध्यम पैसा रखापी चाहूले निश्चित भाव में कहीं ना कहीं ठकेर शिकार होते एभली परिस्थिति पढ़ी आमको लोभ देखते आम भाविले जहाँ बढ़िया हम मुझे दुईटा संस्था ठकई सरकारी संस्था भी ठकई आ गोटे बेसरकारी संस्था भी ठकई। देखु चिटफंड ठकई रे ओडिशा रे अनेक लोक मध्य शिकार होइतिले विशेषकर जो स्मॉल इन्वेस्टर माने रहिचंती 2 लाख पाखापाखि 2 लाख स्मॉल इन्वेस्टर मध्य प्रभावित होइतिले सेमान को मो कहवा कथा बर्तमान देखो कौन नोटिफिकेशन आसिक पहुंची जाइए चिटफंड को लेकिन टंका पाइबापी कहीं मार्च 31 तारीख पर्यंत समय बर्तमान गड़े दि जाइए। आपण मैंने भी जानते बर्तमान गोटे लिस्ट स्वतंत्र आसी सारी आपंकर जो मैंने टंका रखुच्च चिटफंड रे जेकोसी कंपानी रहू से भिडियो पूरा स्किप न करी बिल्कुल देखिए कहीं कौ समय कौ पॉइंट भेरी इंपोर्टाट कथा कारण जो टंका पैसा कथा आज्ञा बुड़ी समस्त आमर जाइए समाधान बाट सरकार आणुचंती एवं गोटे लिस्ट आसी सारी आपण भी जानते आरआई पाखर से लिस्ट अवेलेबल अच्छी आपंकर अल्कामिस्ट है आपंकर ग्रीन रेयर है कि आपंकर हूँ हाईटेक है गोल्डन ट्रस्ट फाइनान्स गोटे कौन था ना कौन डेभलपर सी है लिस्ट आसी सारी से मैंने टंका पाइबे 10,000 टका भितर 8,000 5,000 6,000 से मैंने टंका तक अकाउंट सीधा पलि जो मैंने लफाफा जो मैंने ए पर्यंत भी पठे ना से मैंने पुणी कौन करेंगे एवं मनर डाउट थी सार जे ये जो कंपनी का लिस्ट आसी समस्त तो लिस्ट आसी नहीं ताने कौ कंपनी आम देखा ये पैन कार्ड चली आपंकर माइक्रो फाइनेंस चलता बेसी चलता आम कथा कौच मुझे बिरजा कथा कौच ए जिन बर्तमान चली बर्तमान भी ये बर्तमान जस्ट देखा बर्तमान देखो बर्तमान बिरजा पाखे मुझे ये गोटे भाई भी देखा जस्ट ये बर्तमान से सामान जिनस भाई आउ कौन केमती खबर आसी चिटफंड टंका केमती पाइबा देखूँ से सब देखिए बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं चैनल को नुआ आसने टिके खबर आम प्रत्येक मुहूर्त दे चलीचु सब्सक्राइब कर रखिए बेल आइकन दबाई फिर से फॉलो रखिए और आपंकर कौ कंपनी टंका अच्छी दयाकोरी मत कहे मुझे भितर मुझे जापरि कौ कंपनी आप रखिंट पैसा देखो बर्तमान कौन देखो पेपर लगे दे देखो मार्च 31 जाए समय सीमा को वृद्धि जो मैंने अधिक टंका रखी गवर्नमेंट कौन 10,000 टका भितर एक मुझे भिडियो कही देखो से कौन कहते से कौन कौच ना बर्तमान चिटफंड आपणकर जमाकारी टंका फेरस्त समय सीमा को सरकार बर्तमान बढ़ाई एटा आप जानते जनवरी 26 एटा आपणकर सॉरी 26 31 तारीख पर्यंत टाइम थिला या मार्च 31 तारीख की बढ़ाई दि जाए पेपर टी आगे पढ़ी सारे शुणी सारूँ तापर मुझे आपंकर जो कनक्लूजन रही जो माइंड रे क्वेश्चन मुझे कही रखी से सब देखिए आगे गड़े जापर ना कत कौ समय कथा कौच राज्य सरकार पक्षर विज्ञापन मध्यम क्षुद्र जमाकारी मान अवगत कर सरकार केतेक क्षुद्र जमाकारी को टंका फेरस्त कर बड़ जमाकारी कथा भूली जाइंट जो 10,000 टका उपरकू एपटे आम देखा सहारा इंडिया टंका भी बहुत लोग टंका पाई सारे 10 भितर 50 रु 5 लाख पर्यटन भी पोर्टाल आप्लाय चली तार गोटे डेडिकेट भिडियो कर सारी आप सीआरसीएस कि आप्लाय कराए कटक भी कोड देखा जाए आप तुलसीपुर पाखे भिडियो कर देखी सारी सारे नेम रखते कौ स्कीम सारा पैसा कही सारी दरकार भिडियो शेष में कहीदेवी बाकी अन्य कंपनी कथा देखा बर्तमान सरकार जमा केतेक क्षुद्र जमाकारी टंका फेरस्त कर गला बड़ जमाकारी टंका फेरस्त राज्य सरकार केबे निष्पत्ति नेबे ताकू क्षतिग्रस्त बड़ जमाकारी चाह बसुँच यहाँ सब भेरी इंपोर्टाट जिन कारण जमाकर अधिक टंका अच्छी एपटे 8 रु 10,000 टंका पर्यंत जमा कर क्षुद्र जमाकारी देखो लगे दूसरे पेपर तदंत कमिशन सुपारिश कर फेरस्त नथिबा क्षुद्र जमाकारी यार सुजोग नेबे केवल तदंत कमिशनर सुपारिश कर नामरू जो मैंने पाई नथिले सेही क्षुद्र जमाकारी समस्त प्रमाणपत्र दे राजस्व निरीक्षक माने आरआई पाखे आवेदन करेंगे देखूँ सी कौन कला 8 पॉइंट मन रखु आज्ञा 8 रु 10,000 टका पर्यंत जमा कर क्षुद्र जमाकारी राइट तदंत कमिशन सुपारिश कर फेरस्त पाई नथिबा क्षुद्र जमाकारी यार सुजोग नेबे
କେବଳ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ନାମରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଲେ ନାହିଁ ଯିଏ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଯିବେ, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଯିବେ, ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲଫାପା ମାନେ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ସମୟରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବି ସରକାର ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ହିସାବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେବା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଲିଜିଂ ଫଣ୍ଡିଂରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସରକାର ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସରଳୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ଜଟିଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅପିଲ ବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଜଟିଳ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପଶିବେ ଆଉ ସେ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ନାହିଁ। ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଟଙ୍କା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ, ବହୁତ ପୋଲେମ ଅଲରେଡି 10-12 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ବାହାଘର ଝିଅ ପାଖ କେତେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ବାଟଟା ସବୁଥିରେ ଯଦି ଅଛି ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖୁଛି ଯେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜମାକାରୀ ମଞ୍ଚ କହିବା କଥା। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଏଟା ଆଜିକାର ପେପର ଆଜ୍ଞା, ଏ କାଲିକାର ପେପର, ଆଜିକାର ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଛି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ 2013ରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଚିଟଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ନା ଏ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଧା ରୋକ୍ ଠକ୍ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଇଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକ ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି, 2013 ଜୁଲାଇରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍.କେ. ପାତ୍ରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର 2013 ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କମିଶନ ପାଖରେ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଲଫାପା ଆସିଥିଲା। 2015ରେ କମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପାଇଯିବେ। ଇଏ ଅନଲାଇନରେ ପଠେଇବା, କୋଉଠି ଘରକୁ ପଠେଇବା, ଇଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଲଫାପାରେ ପଠେଇବା, ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କରିସାରିଲେଣି। ସିଧା ଅନଲାଇନ୍ ଭଲ ସ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏକଦମ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ମିଳିବ, ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଗଜ ଯାଉଛି, କାଗଜ ଗଦା କାଗଜ ପଡୁଛି, କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଉଇ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପଳଉଛି କୁଆଡେ। 2015ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା, 2015ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂତନ କମିଶନ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି କମିଶନକୁ କହିଥିଲା। 2018 ନଭେମ୍ବର 1ରେ 2019ରେ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା କମିଶନ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ସତ୍ୟପାଠ ଲଫାପାରେ ଜମାକାରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଲଫାଫା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେଉ ତା କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ କଥା ନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେବ? ଯାହା ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଟିକେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ତା କନକ୍ଲୁଜନଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯେତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସରକାର ପାଖକୁ ଆମ କଥାରେ ଯିବା ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2018 ନଭେମ୍ବର ଗଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଲଫାଫା ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ସଂଖ୍ୟା 60 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା। 1 ଲକ୍ଷ ଲଫାଫା ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ଦାସ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଥିଲା ସତ୍ୟପାଠ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇ 7 ଲକ୍ଷରୁ 4,97 ଲକ୍ଷ ମାନେ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଓ 2,03,000 ବଡ଼ ଜମାକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ 2018ରୁ 24 ମସିହା ଭିତରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନା ଫେରସ୍ତ କିଛି ପଇସା ଫେରସ୍ତ ମାନେ କରିଥିଲେ, 3 ଲକ୍ଷରୁ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ। 2024ରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ 1.97 ମାନେ 1,97 ଲକ୍ଷ
ଜମାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ଜୟନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ସତ୍ୟପାଠ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଝିରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଫାପାତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିନି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆସିଛି, ହାଇଟେକ୍ର ସବୁ କମ୍ପାନୀ ତ ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗରିବ ଲୋକ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଏହି ତାଲିକାକୁ ପ୍ରତି ତହସିଲରେ ଝୁଲେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇନଥିଲା ଯେ ବଡ଼କୁ ଆମେ ଦେମୁ ନାହିଁ, ଛୋଟକୁ ଦେମୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଫେରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଆଧାରରେ କେବଳ ବଳକା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଫେରସ୍ତ ନକଲେ ବଡ଼ ଧରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହା ସପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା କହୁନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯାହା କରିଥିଲା ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ମୋଡିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ଦବା କଥା ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଉପରକୁ 10,000 20,000 ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି କିଛି ସାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଦାଖଲ କରିବେ, କେଉଁମାନେ କରିବେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ନା ସବୁ ଲୋକ ଯିବେ? ଆଉ ହାତରେ କେତେ 3 ମାସ ସମୟ, ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ନା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ନା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର କୁହନ୍ତୁ, ନା ଯେଉଁଟା ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇମାନେ ଯିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟେକ୍ର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଲକାମିଷ୍ଟ ହେଲା, କି ଆପଣ ବେସିଲ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନରେ ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବେ, ତା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ଯାଉଁ, ସିଏ ଆମ ଫର୍ମଟା ରିସିଭ୍ କରିବେ ତ? ଯଦି ବି ରିସିଭ୍ କରିବେ, ପୁଣି ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ କିପରି ହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଟିକେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ, ମୁଁ ଆପଣ ଆଜିକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ନ ଦିଏ, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ପଇସା ନ ଦିଏ, ସରକାର ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 50, 500, 1000, 2000, 5000 କରି ମଧ୍ୟ ବି ମୋ ଯେଉଁ 20-25 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବି। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆଉ ମନରେ କିଛି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ବେଶୀ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଫେରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକ କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଫେରାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହରିଲୁଟି ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲେ, କରିକି ତାଙ୍କ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ତମାମ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଟଙ୍କା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏକରେ, ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛି ଅଲଗା କଥା, ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାର ସମ୍ଭବପର ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ପଇସା ରଖିନା, ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏନବିଏଫସି କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଜଲ୍ଦି ମାନେ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିପରି ପଇସା ପାଇଯିବେ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ 15 ବର୍ଷ ଝିଅ ବାହାଘର ପୁଅ ବାହାଘର ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗଲାନି ସେ ପଇସା, ହିନସ୍ତା ଲୋକ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ବିରକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ରାଗ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ବି ଏମିତି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ ବି କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ଫେରାଇ ପାରୁନି, 500, 1000 ଦେଇକି ଆସୁଛି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ଯେତେ ବି ହେବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5-6 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହି ହେଉନାହିଁ, ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ନା ଦେଇ ବି ହେଉନି, ଏତେ ପଇସା ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସହି ନପାରିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଟାଉଟର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଫସିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଚକ୍ର ଭିତରେ ଫସିଗଲୁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ।
କାରଣ ତାର ପଇସାଟି ବୁଡ଼ିଛି, ସେ ମନରେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିବ, ଯଦି ନ କହିପାରୁଥିବ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିବ, ଆ ପାଇଁ ପଇସା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କାରଣ କମ୍ପାନୀକି ଆମେ ଚିହ୍ନଥିନୁ ଜାଣିନଥିନୁ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଜ୍ଞା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କୌଣସି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ ମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତୁ କିପରି ପଇସା ଲୋକ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା କିପରି ପାଇଯାଉ। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବ, ସରକାର ତାଙ୍କଠୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜେପିର ଦେଖୁଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ନାଁ ଲିଭେଇ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଘୋଷଣା ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଯେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହଉ। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ସର୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଟରେ ଏସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ 25 ମିନିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭିଡ଼ିଓ 20 ମିନିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଟ ପାଇବେନି। ଏବଂ ସର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି କହିବା ମଧ୍ୟ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାରଣ ପାଟିରେ କୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ, ସେଟା ଭୁଲଭାଲ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯଦି ସାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, এই ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ।